Hi friends, once again welcome back in our educational channel, that is Research Electronics. Friends, in today's video lecture we are going to study VI characteristics of PN junction diode. PN junction, that is a diode. Friends, this is our first practical of paper second of FYJC Electronics. Friends, first of all, what is PN junction? What is P and N? P and N are the subtypes of extrinsic semiconductor. So what is extrinsic semiconductor? If in intrinsic semiconductor some impurities are added, that means some impurities are doped, addition of impurity is known as doping. When trivalent impurity and pentavalent impurities are added in the pure semiconductor, then the resulting semiconductor is known as P-type and N-type semiconductor respectively. So first of all, what is P-type semiconductor? When trivalent impurity is doped in pure semiconductor, the resulting semiconductor is known as P-type semiconductor. Friends, mostly indium, whose atomic number is 49, and gallium, whose atomic number is 31, are added in pure semiconductor. In indium, there are 3 electrons in outermost orbit. So that 3 electrons form the covalent bond with the 3 silicon atoms, but 1 electron from silicon atom find no partner. There is no electron to form the covalent bond. So some space is created, and the space is known as hole, and holes are the positive charge carrier. So in case of P-type semiconductor, that means in pure semiconductor, when trivalent impurity is doped, the holes are created, and holes are majority charge carrier, which are positive charge carrier. This type is known as P-type, that is positive type semiconductor. Similarly, when pentavalent impurity is doped in pure semiconductor, then the resulting semiconductor is known as N-type semiconductor. The pentavalent impurities such as antimony, whose atomic number is 51, or arsenic, whose atomic number is 33, are doped in pure semiconductor. The resulting device is known as N-type semiconductor. The resulting semiconductor, that is N-type semiconductor. In that N-type semiconductor, there are more number of electrons, because in case of arsenic, there are 5 electrons in the outermost orbit. 4 electrons form the covalent bonds. 4 electrons form the covalent bonds with the adjacent silicon atom, and the 5th electron find no place in covalent bonds, and that electrons remains free. And because of these free electrons, the current conduction takes place, and these electrons are majority in numbers. Therefore, in this case, the negative charge, electrons are negative charge carrier. Therefore, this type of semiconductor is known as N-type semiconductor, that is negative type semiconductor. Friends, when this N-type and P-type, that is P and N, are connected to each other, when P-type material is suitably connected to N-type material, the resulting component is known as PN junction. How they are connected? They are mostly connected by using alloying method. And when P-type material is connected to N-type material, a region is created near the junction, and that region is known as depletion region, and a potential barrier is developed near the junction, and that barrier is known as potential barrier. Friends, जोपर्यंत potential barrier किंवा जोपर्यंत डिप्लेशन रिजन असते, तोपर्यंत तुमचा सेमीकंडक्टर जो आहे डायोड पीएन जंक्शन हा काय करतो, इट इज नॉट एबल टू कंडक्ट द करंट. मग आता करंट केव्हा फ्लो होणार? The current conduction takes place only when this barrier get removed. And the barrier आपण कशी remove करतो? So there are 2 methods. The first is known as a forward biasing, and second is known as a reverse biasing. What is forward biasing method? If P-type material is connected to positive terminal of battery, and N-type, P-type means anode. If anode is connected to positive terminal of battery, and N-type, that is cathode, if that cathode is connected to negative terminal of battery, then this is considered as forward biasing. The external applied potential is used to overcome the potential barrier, and once the barrier get removed, the current conduction takes place, so that
PN junction or through that diode. In case of reverse biasing, if p-type material is connected to negative terminal of battery and n-type is connected to positive terminal of battery, that means if anode is connected to negative terminal and cathode is connected to positive terminal, then it is known as reverse biasing. And in this case, the external applied potential is used to increase the potential barrier. It acts in the same direction of potential barrier, and due to this the barrier get increase, the depletion region get widened. So in reverse biasing, the current conduction does not take place. But friends, if the applied potential, if the reverse potential, if we are applying very high reverse potential, then at a certain condition, at certain potential, this barrier get permanently damaged, the region get permanently damaged, and the reverse current increases very sharply. But friend, and at this stage our diode get permanently damaged. So these are the two biasing methods, forward biasing and reverse biasing. And friends, in today's video lecture, in today's practical video lecture, we are going to study the forward biasing and reverse biasing of PN junction diode. The circuit diagram of forward biasing is now displayed on your screen. In that diagram, power supply, that means battery power supply is used, then rheostat is used, voltmeter of 3 volt, the range of voltmeter is 3 volt and the range of current meter is 500 milliampere are used in this circuit. So friends, now we are going to connect the circuit as per our circuit diagram. आपण एकदा परत सर्किट डायग्राम स्टडी करून बघूया एक्झॅक्टली कशी दिलेली आहे ती, आपल्याला कसं जोडायचं आहे. फ्रेंड्स, this is positive of battery. This positive should be connected to the fixed terminal. This is known as F1. आपण Ohm's law मध्ये पण बघितलं होतं. So F1 variable is connected to positive of voltmeter as well as positive of current meter. मी हे दोन ठिकाणी गेलं. Current meter to negative जे it is connected to the anode. This arrowhead indicates anode. म्हणजे ही पॉझिटिव्ह टर्मिनल जी आहे ती करंट मीटरच्या निगेटिव्हला येईल. Then the cathode of diode, that is negative terminal, is connected to negative terminal of voltmeter as well as it is connected to second fix, that is F2 of rheostat as well as negative terminal of rheostat. आता मित्रांनो, आपण या सर्किट डायग्राम प्रमाणे आपलं सर्किटचं कनेक्शन्स करूया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बॅटरी पॉझिटिव्ह बॅटरीची रिओस्टॅटच्या फिक्सला आपण त्याला एक एक्स्ट्रा वायर जोडतोय. रिओस्टॅटचं फिक्स टर्मिनल ओके. पुढे आता आपल्याला रिओस्टॅटचं व्हेरिएबल, इकडे आपलं रिओस्टॅटचं व्हेरिएबल टर्मिनल आहे ते आपल्याला जोडायचं आहे. करंट मीटर आणि व्होल्टमीटरच्या पॉझिटिव्हला व्हेरिएबल व्होल्टमीटरचं पॉझिटिव्ह, इट इज ऑल्सो कनेक्टेड टू पॉझिटिव्ह ऑफ करंट मीटर. करंट मीटरचं पॉझिटिव्हला जोडलं. करंट मीटरची पॉझिटिव्ह, करंट मीटरचं निगेटिव्ह जे आहे ते करंट मीटरचं निगेटिव्ह ते जोडतो आपण. तुमच्या इथे डायोड आहे, डायोडचं ॲनोड पॉझिटिव्ह अँड कॅथोड निगेटिव्ह. तर आपल्याला पॉझिटिव्ह जी आहे म्हणजे ॲनोड, करंट मीटरचं निगेटिव्ह जोडतोय डायोडच्या पॉझिटिव्हला. ओके. डायोडचं निगेटिव्ह, दॅट मीन्स कॅथोड, तो जोडायचा आपल्याला व्होल्टमीटरच्या निगेटिव्हला. व्होल्टमीटरचं निगेटिव्ह
ते पुढे आपण जोडतोय पॉवर सप्लायचं निगेटिव्ह, पॉवर सप्लायचं निगेटिव्ह. ओके, and the same terminal आपण जोडतोय इथे मी बनाना पीस घेऊन ते जोडतो रिओस्टॅटच्या सेकंड फिक्सला, रिओस्टॅटचं सेकंड फिक्स टर्मिनल. ओके, कनेक्शन्स झाले. एकदा आपण कन्फर्म करूया. परत आपण सर्किट डायग्राम बघूया. पॉवर सप्लायचं पॉझिटिव्ह ते जोडलं फिक्सला, व्हेरिएबल व्होल्टमीटरचं पॉझिटिव्ह, करंट मीटरचं पॉझिटिव्ह, करंट मीटरचं निगेटिव्ह, डायोडचा ॲनोड म्हणजे पॉझिटिव्ह, डायोडचा कॅथोड तो जोडला आपण व्होल्टमीटरच्या निगेटिव्हला, तो जोडला आपण फिक्सला, रिओस्टॅटच्या फिक्सला F2 म्हटलं आपण त्याला. इट इज ऑल्सो कनेक्टेड टू निगेटिव्ह टर्मिनल ऑफ पॉवर सप्लाय. एकदा आपण कन्फर्म करूया आपण बरोबर जोडलं आहे का. बॅटरी पॉवर सप्लायचं पॉझिटिव्ह टर्मिनल जे आलं ते जोडलं रिओस्टॅटच्या फिक्सला, रिओस्टॅटचं फिक्स आलं. रिओस्टॅटचं हे व्हेरिएबल टर्मिनल ते आलं व्होल्टमीटरच्या पॉझिटिव्हला आणि करंट मीटरच्या पॉझिटिव्हला. ओके, करंट मीटरचं निगेटिव्ह डायोडच्या ॲनोडला, हा डायोड आहे, डायोडच्या ॲनोडला जोडलं. डायोडचा कॅथोड जो आहे, ही जी ब्लॅक प्रोब आहे ती जोडली आपण व्होल्टमीटरच्या निगेटिव्हला. ही बघा व्होल्टमीटरचं निगेटिव्ह. त्यानंतर ते जोडलं आपण सप्लायच्या निगेटिव्हला, सप्लायची निगेटिव्ह पण या वायर थ्रू कनेक्ट केली. इट इज ऑल्सो कनेक्टेड टू फिक्स टर्मिनल ऑफ रिओस्टॅट, रिओस्टॅटचं सेकंड फिक्स. हा F1 आणि हा F2 हे आपलं कनेक्शन्स झाले. आता आपल्याला रिडिंग्स घ्यायचे. पॉवर सप्लाय ऑन करतो आणि इथून सप्लाय व्होल्टेज जो आहे याला साधारणपणे 5 वोल्टच्या आसपास मी अप्लाय करतो. 5 वोल्टपर्यंत सप्लाय इथे ॲडजस्ट करतो. आता आपल्याला रिडिंग्स घ्यायचे. रिडिंग्स कशी घ्यायच्यात मित्रांनो, इथे आपण इनपुट व्होल्टेज व्हेरी करणार आहोत फ्रॉम 0 वोल्ट. इथे पहिलं रिडिंग्स आहे आपलं 0.1 वोल्ट, 0.1 वोल्ट टू 1 वोल्ट, मेन स्टेप ऑफ 1 वोल्ट, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 अप टू 1 वोल्ट. आणि आपल्याला करंट मेजर करायचं आहे मिली ॲम्पियरमध्ये. सो फर्स्ट रिडिंग. बट बिफोर दॅट आपण जरा मीटर स्टडी करूया. मीटर्समध्ये स्केल आणि रिडिंग्स कसे आहेत. इथे मी रिओस्टॅट मिनिममला आणतो, व्होल्टेज 0 आहे, करंट 0 आहे. आता रिडिंग्स घेताना हा जो मीटर जो आहे मित्रांनो, तो मीटर तुमचा आहे 0 to 3 वोल्टचं, 0 to 3 वोल्ट. पहिलं जे आपल्याला मार्क केलेलं आहे ते 0.5 ते दिसतंय, 0.5. आणि 0 to 0.5 मध्ये देअर आर 10 डिव्हिजन्स. मग यातला एक डिव्हिजन म्हणजे 0.05. याच्यामध्ये जे मध्ये जे मार्किंग दिसतंय स्केलच्या वर थोडंसं आलं आहे ते आहे तुमचं 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 याप्रमाणे आपल्याला रिडिंग्स घ्यायचे 1 वोल्टपर्यंत. करंटमध्ये कसं केलं मित्रांनो, इथे 0 to 100 मध्ये 10 डिव्हिजन्स आहेत. म्हणजे एक डिव्हिजनमध्ये तुमचं असणार आहे 10 मिली ॲम्पियर. ओके, आता आपण रिडिंग्स घेऊया. इथे याचा 0वर नाही आहे, तो आपण पहिला 0वर आणूया. तो 0वर कसा आणणार, तर बाय युझिंग स्क्रूड्रायव्हर. आता इथे स्क्रूड्रायव्हर घेण्यापेक्षा मी थोडंसं ओके, तो आता 0वर ॲडजस्ट केलं आहे. आता आपल्याला पहिलं रिडिंग्स घ्यायचं आहे 0.1 वोल्ट. 0.1 फर्स्ट 0.1 आलं. करंट किती झालं आहे फ्लो, 0 मिली ॲम्पियर. सो 0.1ला रिडिंग्स मी टेबलमध्ये मार्क करतो. 0.1 करंट 0 मिली ॲम्पियर. नेक्स्ट 0.2, नेक्स्ट 0.2ला करंट किती आहे परत, स्टील देर इज नो डिफ्लेक्शन, मी करंट तुमचा अजून 0च आहे. इथे 0.2 इट इज 0 मिली ॲम्पियर.
पुढे आता आपल्याला पॉईंट 3 ला जायचं आहे. पॉईंट 3 वोल्ट. अजून करंट तुमचा देर इज नो डिफ्लेक्शन, सो इट रिमेन्स 0. करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट इज स्टील 0. पुढे आता पॉईंट 4 ला आलो आपण. पॉईंट 4 करंट परत तुमचा 0 आहे. करंट अजून सुद्धा फ्लो होत नाही सर्किटमध्ये. नेक्स्ट पॉईंट 5 अजून पण देर इज नो डिफ्लेक्शन इन करंट मीटर, सो करंट स्टील 0 मिली एम्पियर. पुढे नेक्स्ट पॉईंट 6. पॉईंट 6 करंट देर इज स्टील नो डिफ्लेक्शन. पॉईंट 6 ला पण तो 0 आहे. आपण जर अगदी व्यवस्थित प्रॉपर स्टडी केलं तर करंट स्लाइडली फ्लो झाला. हा बघा, थोडंसं करंट 0च्या पुढे गेलाय, पण आपण काय करतोय, तो नियरेस्ट व्हॅल्यू घेतोय. सो ती व्हॅल्यू आहे आपली 0 मिली एम्पियर. म्हणजे आपण परत पॉईंट 6 ला पण इथे 0 कन्सिडर करतोय. पुढे आता आपण रिडिंग्स घेतोय पॉईंट 7 वोल्ट. पॉईंट 7 करंट किती फ्लो झालाय, 20 मिली एम्पियर. 2 डिव्हिजन डिफ्लेक्ट झालाय, सो इट इज 20 मिली एम्पियर. मी इथे करंट तुमचा फ्लो झाला पॉईंट 7 ला 20 मिली एम्पियर. पॉईंट 7 20 मिली एम्पियर. आता पुढे आपण पॉईंट 8चं बघूया. पॉईंट 8 ला तो 100 मिली आला. पॉईंट 8 इट इज 100 मिली. पॉईंट 8 ला 100 मिली एम्पियर. नेक्स्ट पॉईंट 9. पॉईंट 9 ओके. पॉईंट 9 करंट पॉईंट 9 आला, सॉरी वोल्टेज पॉईंट 9. करंट आला आपला 290 मिली एम्पियर. 200च्या पुढे तर 9 डिव्हिजन्स आहेत, सो 290 मिली एम्पियर. पॉईंट 9 ला इट इज 290 मिली एम्पियर. आणि 1 ला जो आपण घेतला तो बहुतेक तो रेंजच्या बाहेर जाईल. बघूया आपण, एक मिनिट चेक करू. नाही, 1 जर आपण घ्यायला गेलो तर करंट 500च्या पुढे गेला बघा 1 ला. मग आपण 1चं रिडिंग जे आहे त्याला काय करू, आपण डॅश करूया. आपण रिडिंग्स एकदा परत चेक करूया काय आल्यात आपल्या. पॉईंट 1 0, पॉईंट 2 0, पॉईंट 3 0, पॉईंट 4 0, पॉईंट 5 0, पॉईंट 6 0. मग इथपर्यंत 0 to पॉईंट 6 करंट तुमचा काय होतोय, फ्लोच होत नाही आहे. बट आफ्टर पॉईंट 6 पॉईंट 7ला करंट फ्लो झाला, तो आला तुमचा 20 मिली एम्पियर. पॉईंट 8 100 मिली एम्पियर अँड पॉईंट 9 290. म्हणजे पॉईंट 6 नंतर काय झालं, तुमचं बॅरियर रिमूव्ह केलं गेलं. पॉईंट 7ला करंट फ्लो व्हायला लागला. पॉईंट 8ला बॅरियर पूर्णपणे रिमूव्ह झालं आणि करंट काय झाला, हा सडनली वाढला. सो आफ्टर पॉईंट 7 वोल्ट द करंट फ्लोइंग थ्रू डायोड इन्क्रीजेस व्हेरी शार्पली. पॉईंट 9ला करंट तुमचा 290 आला. सो फ्रेंड, दॅट इज फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ PN जंक्शन डायोड. याचा जर आपण ग्राफ काढला, ग्राफ कसा काढायचा आपल्याला, आपल्या ग्राफ पेअरचे 4 क्वाड्रंट्स करायचे. फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये आपण ग्राफ काढणार आहोत फॉरवर्ड बायसिंगचा, वोल्ट अँड करंट. अप टू पॉईंट 6 वोल्ट करंट काय झाला, फ्लो होत नाही, 0च दाखवतोय. आणि आफ्टर पॉईंट 7 करंट तुमचा वाढला आणि हा काय झाला, हा शार्पली फ्लो झाला. हा करंट एकदम इन्क्रीज झाला तुमचं. मग या ग्राफवरचे आपल्याला 2 पॉईंट्स घ्यायचे आहेत. समजा आपण पॉईंट 8 आणि पॉईंट 9 हे जर पॉईंट कन्सिडर केले, पॉईंट 8 इथे कुठेतरी आपलं येईल, या पॉईंट 9 इथे असेल, तर त्याच्यावर आपल्याला काय काढायचं आहे, स्लोप काढायचा आहे. दॅट इज गिवन बाय y2 - y1 अपॉन x2 - x1. तो जो स्लोप येईल, तो स्लोप काय आला आपला, दॅट इज नथिंग बट डेल्टा I अपॉन डेल्टा V. म्हणजेच इट इज 1 अपॉन R. आणि आपल्याला काढायचा आहे तो रेजिस्टन्स. सो R इज इक्वल टू 1 अपॉन स्लोप. आणि तो जो रेजिस्टन्स येईल त्याला म्हणायचं दॅट इज नोन एज फॉरवर्ड रेजिस्टन्स ऑफ डायोड. आणि तो मित्रांनो किती येणार आहे, तो मोस्टली तुमचा लो येईल, कारण डायोड कंडक्ट झाला. आणि काय झाला, कंडक्ट झाल्यामुळे तो इट ऑलमोस्ट बिहेव्स लाईक अ कंडक्टर. आणि मग त्याचा रेजिस्टन्स काय असेल, कमी होईल. दॅट इज फॉरवर्ड बायसिंग. आता आपल्याला पुढचा पार्ट बघायचा आहे, सेकंड सेक्शन, दॅट इज
रिव्हर्स बायसिंग. आता रिव्हर्स बायसिंगची डायग्राम आपण बघूया काय आहे. रिव्हर्स बायसिंगमध्ये कनेक्शन तसंच दाखवलं. बॅटरी आली, रिओस्टॅट आला, रिओस्टॅटचं फिक्स टर्मिनल F1, व्हेरिएबल F2. इथे आपण करंट मीटर घेतलं आहे 100 मायक्रो एम्पियरचा. इथे मित्रांनो एक चेंज करतोय आपण, इथून व्होल्ट मीटर काढून टाकतोय. इथे काय झालं, देर इज नो कनेक्शन. मग इथून ओपन आहे, म्हणजे व्हेरिएबल जे आहे तुमच्या रिओस्टॅटचं, इट इज कनेक्टेड ओनली टू द पॉझिटिव्ह ऑफ करंट मीटर. करंट मीटरच्या पॉझिटिव्हला आपण व्हेरिएबल जोडलं, व्होल्ट मीटर नाही. व्होल्ट मीटर कुठे जोडतोय आपण, तो जोडायचा आपल्याला या डायोडच्या ॲक्रॉस, इथे आपण जोडतोय. आणि कसं जोडलं, पॉझिटिव्ह, निगेटिव्ह, आणि इथे आपला व्होल्ट मीटर, रेंज 10 वोल्ट. आणि इथे मित्रांनो आपण व्होल्ट मीटरनं कनेक्ट करता आपण मल्टीमीटर कनेक्ट करणार आहोत. कनेक्शन्स काय असं ते बघूया. पॉवर सप्लायचं पॉझिटिव्ह F1, व्हेरिएबल करंट मीटरच्या पॉझिटिव्हला, करंट मीटरचं निगेटिव्ह डायोडच्या कॅथोडला, हा कॅथोड म्हणजे निगेटिव्ह, खाली ॲनोड आहे. आणि सेम टर्मिनल कॅथोडला जे आपण जोडतोय निगेटिव्ह, ते जोडतो आपण व्होल्ट मीटरच्या पॉझिटिव्हला. व्होल्ट मीटरचं निगेटिव्ह आला तुमचं इथे डायोडच्या ॲनोडला, म्हणजे डायोडची पॉझिटिव्ह रेड वायर असेल ती आपण जोडणार व्होल्ट मीटरच्या निगेटिव्हला. आणि ती पुढे आली फिक्सला F2 सेकंड फिक्स, आणि त्यालाच आपलं व्होल्ट मीटरचं पॉवर सप्लायचं निगेटिव्ह टर्मिनल. आता आपण कनेक्शन्स करू आणि परत एकदा चेक करू. आता इथे काय करतो, पहिलं हे डिस्कनेक्ट करतो. आपल्याला व्होल्ट मीटर पण हा नाही लावायचा आहे, करंट मीटर पण नाही. सो हे दोन्ही बाजूला काढू. आता आपल्याला करंट मीटर घ्यायचं आहे 0 to 100 मायक्रो एम्पियर. हे कनेक्शन्स पूर्णपणे डिस्कनेक्ट करू. आता इथे मित्रांनो आपण मल्टीमीटर घेतो. हा जो मल्टीमीटर आहे, ॲनालॉग मल्टीमीटर, 10च्या आपण रेंज घेतली, म्हणजे 10 वोल्ट तो मेजर करणार आहे. ओके, तो इथे आता मी कनेक्ट करतो. आता बॅटरीची पॉझिटिव्ह रिओस्टॅटच्या फिक्सला आली आपली. ओके, रिओस्टॅटचं व्हेरिएबल जे आहे ते आता आपल्याला जोडायचं आहे करंट मीटरच्या पॉझिटिव्हला. करंट मीटरची पॉझिटिव्ह, करंट मीटरचं निगेटिव्ह जे आहे, करंट मीटरचं निगेटिव्ह ते आपण जोडणार आहोत. करंट मीटरचं निगेटिव्ह करंट मीटरचं निगेटिव्ह ते जाणार आहे डायोडच्या कॅथोडला, डायोडचं कॅथोड, आणि व्होल्ट मीटरच्या पॉझिटिव्हला, व्होल्ट मीटरच्या पॉझिटिव्हला. ओके, त्यानंतर व्होल्ट मीटरचं निगेटिव्ह टर्मिनल जे आहे, व्होल्ट मीटरचं निगेटिव्ह डायोडच्या ॲनोडला, ते जोडायचं आपल्याला पुढे रिओस्टॅटचं फिक्स टर्मिनल. रिओस्टॅटचं फिक्स, ओके, ते आलं. व्होल्ट मीटरचं निगेटिव्ह डायोडचं ॲनोड आणि सप्लायचं निगेटिव्ह, ओके. एकदा आपण चेक करूया. व्होल्ट मीटर व्हेरिएबल डिस्कनेक्ट झालं. एकदा डायग्राम बघू आणि मग आपण परत कनेक्शन्स बघू. या मीटरला स्टँड लावतो मी. डायग्राम चेक करू. सप्लायचं पॉझिटिव्ह रिओस्टॅटच्या फिक्सला,
रिओस्टॅटचे व्हेरिएबल करंट मीटरच्या पॉझिटिव्हला, करंट मीटरचं निगेटिव्ह डायोडच्या कॅथोडला म्हणजे ब्लॅक वायरला. सिमिलरली व्होल्टमीटरच्या पॉझिटिव्हला, व्होल्टमीटरचं निगेटिव्ह डायोडच्या ॲनोडला म्हणजे पॉझिटिव्ह टर्मिनलला आणि रिओस्टॅटच्या सेकंड फिक्स टर्मिनलला, आणि त्याला जोडला आपण व्होल्टमीटरचं निगेटिव्ह. कन्फर्म करू. सप्लायचं पॉझिटिव्ह हे इकडे वायर आली, हे आपण जोडली रिओस्टॅट. हा बघा, इथे रिओस्टॅट आलं, रिओस्टॅटच्या फिक्सला आलं. रिओस्टॅटचं व्हेरिएबल टर्मिनल या रेड वायरने आपण जोडलं करंट मीटरच्या पॉझिटिव्हला. करंट मीटरचं निगेटिव्ह आपण जोडलं व्होल्टमीटरच्या पॉझिटिव्हला, व्होल्टमीटरचं पॉझिटिव्ह. त्यानंतर डायोडचा कॅथोड, हा डायोड आला इथे, डायोडचा कॅथोड तो कनेक्ट केला, डायोडचा कॅथोड. डायोडचा ॲनोड पॉझिटिव्ह जोडला आपण व्होल्टमीटरच्या निगेटिव्हला, व्होल्टमीटरची निगेटिव्ह टर्मिनल, सप्लायची निगेटिव्ह टर्मिनल आणि रिओस्टॅटचं सेकंड फिक्स टर्मिनल. हे आपलं कनेक्शन्स बरोबर आहे. आता आपण रिडिंग्स घेऊया. रिडिंग्स घेताना परत इथे मी सप्लाय ऑन करतो. रिओस्टॅट आपलं सेंटर पोझिशनला आहे, म्हणजे वायपर तुमचा सेंटर पोझिशनला आहे. आता पॉवर सप्लाय ऑन करतो. इथून सप्लाय जो आहे, आता आपल्याला 10 वोल्टपर्यंत घ्यायच्यामुळे इथून सप्लाय मी साधारणपणे 13-14 वोल्टला ॲडजस्ट करून ठेवतो. डिफ्लेक्शन दोन्हीकडे आलं म्हणजे आपलं सर्किट वर्क होतं आहे. इथून मी आता पहिलं 0वर येतो. रिडिंग्स कसे घ्यायचे आपल्याला? आता याच्यामध्ये करंट व्होल्टेज व्हेरी करतो आपण 1 वोल्टपासून 10 वोल्टपर्यंत इन स्टेप ऑफ 1 वोल्ट. 1 2 3 4 5 6 10. सेम सिमिलर टू ओम्सला, काहीच फरक नाही. व्होल्टेज अप्लाय करायचं 1 वोल्ट, करंट मेजर करायचं. आता पहिलं रिडिंग्स घ्यायचं आपल्याला व्होल्ट मीटरवर. व्होल्टेज अप्लाय करतो मी 1 वोल्ट. 1 वोल्ट म्हणजे कुठे येणार? आपण 10ची रेंज घेतली आहे. सो 0 to 10 हा मध्ये जे मार्किंग केलं आहे हा 1 वोल्ट झाला. सो दिस इज 1 2 3 4. सो फर्स्ट रिडिंग 1 वोल्ट. ओके, 1 वोल्ट झालं. आपण बघूया जवळ घेऊन त्याला. फर्स्ट 1 वोल्ट. करंट फ्लो किती होतो आहे? 100 मायक्रो एम्पियर आहे. 0 to 20 देर आर 10 डिव्हिजन. सो 1 डिव्हिजन इज 2 मायक्रो एम्पियर. तो डिफ्लेक्ट झालेला आहे 2 डिव्हिजन्स म्हणजे 4 मायक्रो एम्पियर. म्हणजे आपलं फर्स्ट रिडिंग जे आलं 1 वोल्टला करंट फ्लो झाला आहे आपला, दॅट इज 4 मायक्रो एम्पियर. सेकंड वोल्टेज व्हेरी करतो मी 2 वोल्ट. 2 वोल्ट. व्होल्टेज 2 वोल्ट आलं. करंट आलं आपलं 10 मायक्रो एम्पियर. बरोबर, 5 डिव्हिजन डिफ्लेक्ट झालं आहे 10 मायक्रो एम्पियर. सो 2 वोल्ट, करंट 10 मायक्रो एम्पियर. नेक्स्ट 3 वोल्ट. 3 वोल्ट. करंट व्होल्टेज आलं 3 वोल्ट. करंट आपलं येतो याच्यामध्ये आता 14 16 10 12 14 मायक्रो एम्पियर. 14. सो करंट आपला आला 14 मायक्रो एम्पियर. पुढे 3 नंतर 4 वोल्ट. 4 वोल्ट. करंट 20 मायक्रो एम्पियर. करंट 20. नेक्स्ट 5 वोल्ट. करंट आला आपला 24 मायक्रो एम्पियर. 5 24. 6 28 मायक्रो एम्पियर. 6 28 मायक्रो एम्पियर. 7 30 34. 2 डिव्हिजन आहे 30च्या पुढे. सो इट इज 34 मायक्रो एम्पियर. नेक्स्ट 8 वोल्ट. 8 वोल्ट. करंट आहे आपला 38 मायक्रो एम्पियर. 40 ला एक डिव्हिजन कमी आहे. सो इट इज
38 microampere. Next 9 volt, 9 voltage, 9 volt. करंट आपला आला 40 and 2 डिव्हिजन म्हणजे 44 मायक्रोॲम्पियर. आणि लास्ट शेवट सेटिंग्स मित्रांनो दॅट इज 10 वोल्ट. 10 वरती आहे वोल्ट मीटर, 10 दाखवतोय हे बघा 10 वोल्ट. आणि करंट तुमच्या ठिकाणी आला आता 50 मायक्रोॲम्पियर, 40 आणि पुढे 5 डिव्हिजन्स, सो इट इज 50 मायक्रोॲम्पियर. हे आपले रिडिंग्स आपण बघू एकदा काय काय आलेत. 1 वोल्ट करंट आला 4 मायक्रोॲम्पियर, 2 वोल्ट 10, 3 14, 4 20, 5 24, 6 28, 7 34, 8 38, 9 44, 10 50. म्हणजे करंट तुमचं काय झालं, हा लिनियरी इन्क्रीज होत गेला. हे 1ला 4, 2ला 10 म्हणजे वाढत गेला करंट. आता आपल्याला ग्राफ काढायचा आहे. ग्राफ काढताना आता मगाशी जो आपण ग्राफ बघितला हा ग्राफ तुमचा होता फॉरवर्ड बायसिंगचा. आता रिव्हर्स बायसिंगला काय करतो आपण, थर्ड क्वाड्रंट जो आहे त्या थर्ड क्वाड्रंटमध्ये आपल्याला ग्राफ काढायचा आहे. आणि व्होल्टेज आणि करंट तुमचा मित्रांनो इथे आता मायक्रोमध्ये आहे, इथला करंट मिलीमध्ये होता. आणि आता ग्राफ काढताना आपण जर पॉईंट प्लॉट केले 4 10 वगैरे तर आपल्याला ग्राफ कसा येईल इथे, आता हा आपला ग्राफ असा येईल साधारणपणे. जर हेच पोटेन्शियल आपण 10 20 40 असं इन्क्रीज करत गेलो असतो तर एका सर्टन स्टेजला काय झालं असतं, म्हणजे त्यावेळेला हा करंट फ्लो नसता झाला, कारण हा करंट काय आहे मायक्रोमध्ये आहे. हा करंट काय आहे, इट इज लिकेज करंट. इथं जर आपण मिली ॲमीटर लावला असता तर करंट काय दिसला असता आपल्याला झिरोच, कारण 50 पर्यंत करंट झिरो झाला असता. म्हणजे करंट आपला काय झालं असतं, जर आपण मिली ॲम्पियर आणि तिथे व्होल्टेज 10च्या रेंजमध्ये इन्क्रीज केलं असतं तर आपला ग्राफ जो आहे, जो आपण थिअरीमध्ये ग्राफ स्टडी करतो तो तसा ग्राफ आला. हा असा येऊन या ठिकाणी काय झालं असतं, करंट तुमचा वाढला असता आणि या पॉईंटला आपण म्हटलं असतं ब्रेकडाऊन व्होल्टेज, ऑर इट इज नोन एज अ ब्रेकडाऊन पोटेन्शियल. तसंच हा जो पॉईंट जो आला ज्या ठिकाणी करंट तुमचा सडनली वाढला फॉरवर्ड मोडमध्ये त्याला आपण म्हणतो नी व्होल्टेज, केव्ही नी व्होल्टेज. हे नी व्होल्टेज म्हणजे काय, इट इज अ फॉरवर्ड पोटेन्शियल ॲट विच द फॉरवर्ड करंट इन्क्रीजेस व्हेरी शार्पली. and breakdown voltage means it is a reverse potential at which the reverse current increases very sharply, but mostly after breakdown potential our diode get permanently damaged. मग आपल्याला ग्राफ काढल्यानंतर पुढचा पार्ट करायचा, आपल्याला स्लोप काढायचा आहे. स्लोप कसा काढला मगाचप्रमाणे dy बाय dx. dy म्हणजे काय आपलं, दॅट इज डेल्टा आय अपॉन डेल्टा व्ही. म्हणजे हा पण काय आला, दॅट इज ऑल्सो 1 अपॉन आर. आपल्याला काढायचं आहे आर, सो आर इज इक्वल टू 1 अपॉन स्लोप. आणि आता हा जो स्लोप जो येईल म्हणजे हा जो रेजिस्टन्स जो येईल त्याला आपण म्हणणार आहोत रिव्हर्स रेजिस्टन्स. आणि रिव्हर्स रेजिस्टन्स काय असेल, इट शुड बी व्हेरी आहे. व्हेरी आहे का, कारण करंट आपला आहे मायक्रो ॲम्पियरमध्ये, तो 10⁻⁶. म्हणजे तुमचा हा जो रिव्हर्स रेजिस्टन्स जो येईल हा अप्रॉक्सिमेटली किलो ओममध्ये आला पाहिजे. आणि फॉरवर्ड रेजिस्टन्स काय येईल, इट मे बी कंपॅरेटिव्हली लो इन रेंज ऑफ सम ओम. म्हणजे फॉरवर्ड रेजिस्टन्स ओममध्ये येईल आणि रिव्हर्स रेजिस्टन्स किलो ओममध्ये येईल. सो फ्रेंड, दॅट इज द VI कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ PN जंक्शन डायोड. रिडिंग्स घेतल्यानंतर ग्राफ पेपरवरती ग्राफ प्लॉट करा आणि त्याचा स्लोप काढा. So friends, thanks for watching this video lecture. Bye, take care, see you again in our next video lecture in which we are going to study the various types of transistors and diodes. So friends, thanks, bye, see you again.